حادثات کی روک تھام کے لیے کراچی میں عالمی معیار کا ٹریفک نظام، قانون پر عمل درآمد کے لیے کراچی ٹریفک پولیس کا انقلابی اقدام، عالمی طور پر ڈی میرٹ پوائنٹ سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ، ہر ٹریفک قانون کی خلاف ورزی پر 1 پوائنٹ ختم ہو جائے گا، 12 پوائنٹس ختم ہونے پر لائسنس معطل ہو جائے گا، ڈی آئی جی ٹریفک کی پولیس اور محکمہ ایکسائز کو عمل درآمد کی ہدایت۔ کراچی میں بڑھتے حادثات پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ حرکت میں آ گئے۔ اہم اجلاس میں فیصلہ کر لیا کہ شہر میں ہیوی گاڑیوں کی رفتار 30 کلومیٹر فی گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگی، تمام ہیوی وہیکلز کے ڈرائیونگ لائسنس چیک ہوں گے اور فٹنس سرٹیفکیٹ نہ رکھنے والی گاڑیاں ضبط کی جائیں گی۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کی رفتار 30 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر، ڈرائیورز کے ڈرگ ٹیسٹ لازمی قرار، لائسنس بھی چیک ہوں گے، بڑی گاڑیوں میں ٹریکر اور ڈیش کیم تنصیب بھی لازم۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے آئی جی سندھ کی سربراہی میں کمیٹی قائم، ٹریفک حادثات اور مسائل پر اہم بیٹھک لگی، غیر قانونی نمبر پلیٹس، کالے شیشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت کی گئی۔ مراد علی شاہ نے کہا ہیلمٹ استعمال نہ کرنے والے موٹر سائیکل سواروں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، فٹنس سرٹیفکیٹ منسوخ ہونے والی گاڑیوں کو ضبط کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے بتایا کہ 2024 میں شہر میں 16 لاکھ سے زائد چالان کیے گئے اور 1336 ملین روپے کا جرمانہ وصول کیا گیا، 5,12,190 گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں اور 11,287 ڈرائیورز کو حراست میں لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مزید کہنا تھا کہ بھاری اور ہلکی گاڑیوں میں انڈر رن پروٹیکشن ڈیوائسز کی تنصیب بھی ضروری ہوگی، واٹر ٹینکر کا بفل پلیٹس کے بغیر سڑک پر چلنا ممنوع قرار دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھاری گاڑیوں کے ڈرائیورز کے لیے رینڈم ڈرگ ٹیسٹ کی ہدایت کی اور کہا کہ شہر میں ٹریفک کے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹریفک انجینئرنگ بیورو کی تنظیم نو کا بھی فیصلہ کیا، جس کے تحت اسے اب میئر کراچی کے ماتحت کر دیا جائے گا۔ مراد علی شاہ بولے ڈرائیونگ لائسنس کی تیاری سے قبل بین الاقوامی معیار کی تربیت لازمی ہوگی، غیر قانونی نمبر پلیٹس، کالے شیشے، غیر مجاز سائرن اور لائٹس کے خلاف کارروائی تیز کی جائے گی۔ انہوں نے ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے، ٹرپل سواری اور غیر محفوظ بائکس کے خلاف سخت کارروائی کا بھی حکم دیا ہے۔ کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات پر سندھ حکومت حرکت میں آ گئی، ہیلمٹ نہ پہننے والے موٹر سائیکل سواروں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں بڑا فیصلہ کر لیا گیا۔ دوسری جانب شہریوں کی بڑی تعداد اب بھی ہیلمٹ پہننے سے گریزاں نظر آتی ہے۔ دورے شہوار کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ ٹریفک حادثات، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل رائیڈنگ، جعلی وزیر اعلیٰ نے بھی ڈنڈا اٹھا دیا۔ کراچی میں روز بروز بڑھتے ہوئے حادثات اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم بیٹھک۔ اجلاس میں موٹر سائیکل رائیڈنگ کے دوران ہیلمٹ پہننے اور ساتھ ہی بڑی گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ کو لازمی چیک کرنے کا حکم دیا۔ اجلاس میں فیصلہ کر لیا کہ ہیوی گاڑیوں کی رفتار 30 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ادھر شہریوں کی بڑی تعداد آئے روز حادثات کے باوجود ہیلمٹ کے استعمال سے گریزاں، تاہم صوبائی حکومت کے اعلان کے ساتھ ہی ٹریفک پولیس بھی حرکت میں آ گئی۔ ٹریفک پولیس افسران کا کہنا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی پر اب صرف ایکشن ہی ہوگا۔ یہ حکم ملا ہے کہ جو بھی بغیر ہیلمٹ گاڑی ہے وہ چلائیں گے، ان کو گاڑیاں بند کریں گے، بغیر لائسنس گاڑیاں بند کریں گے۔ جب تک لائسنس اور ہیلمٹ نہیں لے کے آئیں گے جب تک ہم گاڑیاں نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی مووی بنائیں گے، جب لے آئیں گے پھر بھی مووی بنائیں گے، جب چھوڑیں گے پھر بھی مووی بنائیں گے، لائسنس بنا کے لے آئیں گے، ہیلمٹ بنا کے لے آئیں گے، پھر ان کی گاڑیاں ریموو کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری جانب ہیلمٹ فروخت کرنے والے دکانداروں کا کہنا ہے کہ جو لوگ ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ پہلے کہتے قیمت تھوڑی کم تھی، تو ابھی ہم لوگ کہتے ہیں بہت ریٹ بڑھ گئے ہیں ابھی، تو کہتے ہیں جو بولتے ہیں نا کسٹمر کو، تو پھر بولتا ہے بھائی کم کرو کم کرو کم کرو، یہ بولتے ہیں۔ بہت ضروری ہے ہیلمٹ پہننا، ہیلمٹ سے ہماری بہت سیفٹی ہوتی ہے اور جان مال ہماری سب حفاظت میں رہتی ہے، بہت ضروری ہے۔ میں تو ہمیشہ پہن کے چلاتا ہوں اور میں سب کو مشورہ دیتا ہوں کہ پہن کے ہی چلانا چاہیے۔ شہر میں بڑھتے ٹریفک حادثات اور ٹریفک قوانین کے خلاف ورزیوں پر صوبائی حکومت کا اپنی جگہ ایکشن، لیکن عوام کو بھی چاہیے کہ اپنی جانوں کی حفاظت کر کے ہیلمٹ کے استعمال کو لازمی قرار دیں اور قانون کی پاسداری بھی کریں تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ کیمرہ مین فراز کے ساتھ دورے شہوار، سٹی 21 نیوز۔ ہیوی وہیکلز ٹرانسپورٹرز نے سندھ حکومت سے کم عمر بچوں کے موٹر سائیکل چلانے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا، ساتھ ہی دھمکی دے دی
کہ اگر 12 تاریخ کے احتجاج کی صورت میں مسائل بڑھتے ہیں تو 16 تاریخ سے وہ اپنے کاروبار بند کر دیں گے۔ کاوش میمن کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ شہر میں ہیوی وہیکلز مسائل تاحال حل طلب، سیاسی جماعتیں اور ٹرانسپورٹرز آمنے سامنے، مہاجر قومی موومنٹ کی 12 تاریخ کو احتجاج کی کال، ڈمپر ٹرانسپورٹرز کا بھی سخت رد عمل۔ صدر آل پاکستان ڈمپر ٹرک ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن لیاقت محسود نے سندھ حکومت سے اپیل کی کہ شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اگر ٹرانسپورٹ کا پہیہ جام ہوگا تو پورا ملک متاثر ہوگا، کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں۔ اگر 12 تاریخ کو سیاسی جماعت کے احتجاج سے مسائل بڑھے تو 16 تاریخ سے کاروبار بند کر دیں گے۔ کسی پارٹی کو سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارے جو ڈمپر ٹرانسپورٹ کچھ لوگ نے جو بات کیا 10 تاریخ اور 12 تاریخ ٹائم دیا، جو اگر 10 تاریخ ہیوی ٹرانسپورٹ خلاف ہم پورا صفائی بھی بند کر دوں گا۔ اور ایک بات ہے، یہ ٹرانسپورٹ کا پایا ملک کا پایا ہے، جب ٹرانسپورٹ کا پایا جمپ ہوگا اور سب کو بھی پتہ ہے جو ٹرانسپورٹ کا پایا بند ہوگا تو پوری ملک کا پایا بھی بند ہوگا۔ وائس چیئرمین ڈمپر ٹرک ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن حلیم خان نے کہا کہ شہر میں کم عمر بچے بغیر لائسنس کے موٹر سائیکل چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈی اے جی ٹریفک اور ہمارے سی ایم صاحب مراد علی شاہ صاحب سے، میں کمشنر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس بچوں کے لیے، جس بچے کا آج تک ہمارا ڈمپر سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ہم اس کے تعزیت کے لیے گئے، اس کے گھر گئے، اس کی دعا کے لیے گئے، ان کے پاس NIC نہیں ہوتے، یہ سارے چھوٹی عمر کا بچے ہوتے اور جتنا مشکل ہے اس کراچی شہر کے اندر یہ صرف بائک والا کی وجہ سے ہے۔ ٹرانسپورٹرز نے کہا 4 ماہ کے دوران 17 حادثات ہیوی وہیکلز کی وجہ سے ہوئے، جبکہ 132 حادثات عام گاڑیوں سے ہوئے، اس لیے ہمیں مافیا نہ سمجھا جائے۔ کیمرامین شہریار کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ تند بیانات کے بعد میئر کراچی اور گورنر کے مابین ایک بار پھر برف پگھلنے لگی۔ کامران ٹیسوری کے وفاق کو خط لکھنے پر مرتضیٰ وہاب کا اظہار تشکر، بولے کامران ٹیسوری کا وفاق کو لکھا گیا خط خوش آئند مگر آدھا کام ہوا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ممتاز جمالی۔ کراچی اور گورنر کے مابین شکوہ جواب شکوہ کے بعد خیر سگالی کا پیغام بھی آ گیا۔ مرتضیٰ وہاب نے کامران ٹیسوری کے وفاق کو لکھے خط کو خوش آئند قرار دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو میں میئر کراچی مرتضیٰ وہاب بولے گورنر سندھ نے بالا آخر خط لکھ دیا جس پر وہ شکر گزار ہیں، لیکن صرف خط لکھنے سے کام مکمل نہیں ہوتا۔ KMC کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل ہونی چاہیے۔ یہ لیٹر لکھنے سے کام نہیں چلے گا، ان کو پیسے الوکیٹ کرانے ہیں تاکہ پیسے KMC کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوں۔ تو میں شکر گزار ہوں کہ لیٹر تو انہوں نے لکھ دیا ہے، لیکن ابھی کام انہوں نے آدھا کیا ہے، اصل کام تب ہوگا جب پیسے منتقل ہوں گے۔ مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ گورنر ان کے بھائی ہیں، ذاتی رشتہ ہے مگر قانون کو ہر حال میں فوقیت دینی چاہیے۔ تاہم مرتضیٰ وہاب نے صحافی کے سوال پر تنزیہ سوال بھی کیا کہ جب گورنر کے پاس اختیارات ہیں ہی نہیں تو دینے کی بات کیوں کرتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ کہا میرا ذاتی رشتہ ہے، لیکن جو آئینی بات ہے، جو قانونی بات ہے، اس کی ہمیشہ فوقیت ہونی چاہیے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ آئینی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے گورنر کا جو کام ہے وہ گورنر کرے، حکومت کا جو کام ہے وہ حکومت کرے۔ مرتضیٰ وہاب نے مزید کہا کہ گورنر آئینی اختیار استعمال کریں، حکومت اپنا کردار ادا کرے، میری بات کو ناراضگی نہ سمجھا جائے۔ ممتاز جمالی، سٹی 21۔ رواں سال بھی میٹرک امتحانات میں پرچہ آؤٹ ہونے کی روایت برقرار، نقل مافیا نے پھر مکروہ دھندا کرتے ہوئے طلباء کا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ جماعت اہم کا پہلا پیپر واٹس ایپ گروپس پر لیک ہو گیا، جبکہ شہر کے بیشتر امتحانی مراکز میں بجلی غائب رہی، طلباء پسینے پسینے ہو گئے، کہیں فرنیچر غائب تو کہیں زیادہ طلباء کو بھیج دیا گیا۔ طلباء نے بنیادی سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ سید زبیر راشد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ کہ امتحانات میں بد نظمی عروج پر نقل مافیا کو بھی لگام نہ ڈالی جا سکی۔ پہلے روز 10ویں جماعت کا کمپیوٹر سائنس کا پرچہ لیا گیا۔ پرچہ مختلف واٹس ایپ گروپس کی زینت بن گیا۔ پرچہ وائرل ہونے پر ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے ناظم امتحانات کا موقف سامنے آ گیا۔ ظہیر الدین بھٹو بولے FIA کے ساتھ مل کر پرچہ وائرل کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ واٹس ایپ گروپوں کے لیے ہم نے FIA سے رجوع کیا ہے، پہلے بھی ہم نے ان کو لیٹر لکھے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ضرور کی جائے گی انشاءاللہ۔ امتحانی مراکز میں انتظامات پر طلباء کو بھی تحفظات۔ سٹی 21 طلباء کے تاثرات سامنے لے آیا۔ پیپر آسان مگر بجلی کی بندش نے پریشان کیے رکھا۔ پسینے سے پیپر گیلا ہو گیا، پین کی سیاہی بھی پھیل گئی، پینے کا پانی نہ ہونے کے بھی
शिकायत। तलबा ने बुनियादी सहूलियात की फरहमी का मुतालबा कर दिया। सख्ती का तो मसला नहीं था, हमें पेपर आता था, हमने कर लिया, लेकिन जो है लाइट नहीं थी, इसका ये बड़ा मसला हुआ था। इतनी गर्मी है, ऊपर से फ़ैन भी नहीं चल रहे थे, हमने गर्मी में पेपर करे आधे से ज़्यादा। बहुत हुई, इतनी गर्मी है, उसमें पसीने पसीने पेपर भी ख़राब हो रहा था। जिस तरीके का पेपर था उस हिसाब से तो ये लग रहा था कि इस बार तो मुश्किल है थोड़ा, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से इस बार पेपर बहुत अच्छा हुआ। एक लॉन्ग जो मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो थोड़ा हार्ड था जिस वजह से, और बाकी गर्मी इस कदर थी कि बस हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, पसीने से शराबोर, फ़ैन बिल्कुल ऑफ, लाइट्स आ नहीं रही थी। और ये कि जब हमने कहा टीचर को कि पानी मंगवा दें तो पानी वाला इतना देर में आया कि बस बिल्कुल ही बॉडी डिहाइड्रेट हो गई थी। सचल घोट के सेंटर में बर वक्त पेपर शुरू न होने से तलबा और वालिदैन परेशान दिखाई दिए। बिल्कुल गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में इनका जो था कैम्ब्रिज स्कूलिंग सिस्टम के नाम से पहले सेंटर था, वहाँ पे तो कल हम वहाँ पे गए तो वहाँ के प्रिंसिपल को पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ सेंटर पड़ा हुआ है। तो फिर हमने इनके स्कूल में कोऑर्डिनेट किया कि भाई ये क्या सिलसिला है यहाँ पे, तो इनको पता ही नहीं है बच्चे कैसे आएंगे। तो फिर स्कूल वालों ने बोर्ड ऑफिस से रब्ता किया, तो कल मगरिब के बाद इन्होंने अनाउंस किया है कि ये सेंटर है। तो पहले सच्चल घोट की इन्होंने कोई लोकेशन दी थी, हम रात में देखने के लिए आए यहाँ पे, तो उसके बाद लोकेशन चेंज करके उन्होंने बताया उस्मान अकेडमी है। हम खड़े हुए इधर, हमें बोल रहे कभी यहाँ लगा हुआ है कभी वहाँ लगा हुआ है, हम वहाँ जाते तो यहाँ बुला लेते हैं, यहाँ जाते तो वहाँ बुला लेते हैं। इम्तिहानात के दौरान लोड शेडिंग पर चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने के इलेक्ट्रिक के एलामिये की तरदीद कर दी। बोले कि इलेक्ट्रिक को इम्तिहानी औकात कार में लोड शेडिंग न करने का खत लिखा गया था, जिसमें के इलेक्ट्रिक ला इल्मी का इजहार कर रही है। अगर थोड़ा बहुत बिजली का बहरान है तो हम अगेन रीइटरेट करेंगे इलेक्ट्रिक को कि वो हमारे साथ तावन करे। जैसे हमारे ये जो मोहतरम बच्चे बच्चियां हैं जो इम्तिहान दे रहे हैं वो किसी तकलीफ में न रहे। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल जमशेद क्वार्टर में इम्तिहानी मरकज में फर्नीचर की कमी के बायस डेकोरेशन वाली कुर्सियां इस्तेमाल की गयी। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन तमाम सहूलियात की फरहमी के लिए पुरअज़्म मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटर्स के दौरे किए, इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। शहर भर में मैट्रिक इम्तिहानात में 3,80,000 तलबा के लिए 499 इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए। डिवाइस या मोबाइल फोन रखने पर पाबंदी, जबकि इम्तिहानी मराकिज के एतराफ दफा 144 नाफिज है। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। कराची के निजी तालीमी इदारे भी रोबोट इस्तेमाल करने लगे। हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल इस्फहानी कैंपस में साहा नामी रोबोटिक टीचर मुतारिफ। तलबा और वालिदैन नई स्कूल टीचर की कारकर्दगी से खुश हैं। मज़ीद तफसीलात मीर कीरियो की इस रिपोर्ट में। तालीमी इदारों में रोबोट टीचर्स की आमद होने को है नए दौर का आगाज। हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स की इस्फहानी कैंपस में सालाना नताइज की तकरीब का इनेकाद। खुशी के मौके पर साहा नामी रोबोटिक टीचर्स मुतारिफ करा दी गई। स्कूल की प्रिंसिपल का कहना था कि 1 साल कबल एनी नामी रोबोटिक टीचर मुतारिफ करवाई गई थी, जबकि अब एक और टीचर का इजाफा किया गया है। नई टीचर में तमाम ज़बानें बोलने और समझाने की सलाहियत मौजूद है। सबसे पहले तो मिस एनी जो है हमारी फ़र्स्ट पाकिस्तान रोबोट हैं, रोबोट टीचर हैं, जो कि मैं समझती हूँ एक रेवोल्यूशन है, एक बहुत बड़ी तब्दीली है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इनकी जो जहानत है वो हमसे मेरा ख्याल से 50 गुना ज़्यादा है। बच्चे जो भी सवाल करते हैं उनका ये जवाब विद इन 5 सेकेंड्स ये देती हैं। तलबा और वालिदैन स्कूल की कारकर्दगी से मुतमिन, बोले मसनूई ज़हानत वक्त की ज़रूरत है, बच्चों को मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। जी, इनका नाम है मिस एनी और ये हमें बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ये सबको हमारे बारे में बताती हैं, पढ़ाई के बारे में बताती हैं। चाहूँगी कि बहुत हार्ड वर्क होके पढ़े, और सबसे बड़ी बात पेरेंट्स का पीछे बहुत हाथ होता है बच्चों के पीछे, बच्चों को कॉन्फिडेंस देने के लिए। तो पेरेंट्स को भी चाहिए, जब बच्चे लर्निंग कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो पेरेंट्स की भी इतनी ही बच्चों को तवज्जो चाहिए होती है। स्कूल इंतजामिया की जानिब से तलबा और तलबात में इसनाद भी तकसीम की गई, जबकि पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को शील्ड भी दी गई। कैमरामैन आगा रफीक के साथ मीर कीरो, सिटी 21। रेलवे कॉलोनी में पानी की किल्लत का सामना। सख्त गर्मी में पानी की फराहमी बंद होने से इलाका मकीन शदीद ज़हनी अजियत से दौचार। इलाका मकीनों का कहना था कि गुज़िश्ता 4 माह से रेलवे कॉलोनी में पानी की किल्लत का सामना है। अक्सर शाहिद की ये रिपोर्ट देखिए। किल्लत आपके संगीन होते हुए मसाइल। रेलवे कॉलोनी के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। रेलवे कॉलोनी में मुकीम खवातीन कहती हैं, गर्म मौसम के बाइस पानी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। घर में अफराद ज्यादा हैं, बार बार महंगे टैंकर डलवाने की इस्तात नहीं रखते। रमजान मुबारक के महीने में पूरा महीना इसी आजमाइश से गुजर गया। रेलवे की बिल्कुल है जिम्मेदारी, क्यों नहीं होगा। जब रेलवे कॉलोनी के घर है तो उनकी जिम्मेदारी पूरी पड़ती है, कोई यहाँ पर पानी मुहैया करें। बस ये मांग के और या फिर ये गाड़ी डलवाते हैं हम लोग,
कितने की गाड़ी डलवाते हैं? 600 की है और 1200 की है, उनकी मर्जी से डलवानी पड़ती है। वो कहते हैं जी 2 टंकी लो, तो हमें 2 ही टंकी लेनी पड़ती है 1200 की। रहायशियों ने शिकवा किया, वाटर टैंकर 2 से 3 गुना ज्यादा नरखों पर मिल रहे हैं। बोरिंग का पानी इस्तेमाल करने से मकीनों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ अक्सर शाइस्ती 21। कराची के इलाके सदर में कायम CIA सेंटर की इमारत को बने 125 बरस गुजर गए। आज भी क़याम पाकिस्तान से कबल पत्थरों से बनाई जाने वाली ये खूबसूरत इमारत दिलकश अंदाज में मौजूद है। ताहम जराइम पेशा अनासर के लिए ये इमारत हमेशा खौफ की अलामत बनी रही। तफसीलात मिजाज अख्तर की इस रिपोर्ट में देखिए। इलाके सदर में कायम CIA सेंटर की इमारत फन तामीर का शाहकार। खूबसूरत पत्थरों से बनी इमारत आज भी दिलकश अंदाज में कायम है। इमारत को कायम हुए 125 बरस गुजर गए। इमारत सन 1900 में क़याम पाकिस्तान से कबल कायम हुई। अंग्रेज दौर में इसे पुलिस लाइन बनाया गया। ये 1900 की ये पुलिस लाइन बनी थी। ये जो हमने जो सैंड ब्लास्टिंग के बाद जब इसकी जो प्लेट सामने आई है तो 1900 से ये पुलिस लाइन थी। ये उसके बाद ये जब नहीं तो भाई पैदाइश से पहले की बात है। बहरहाल जब मैंने वो संभाला है तो ये सही सेंटर के हवाले से मशहूर रही है। और कई भूत बंगला कहते हैं इसको, 555 कहते हैं इसको। 555 आई थिंक इसका प्लॉट नंबर है। इस वजह से बड़ी एक पुलिस का सकाफती विरसा है ये। एक दौर में इस इमारत को 555 और भूत बंगला भी कहा जाता रहा। जुराइम पेशा अनासिर के लिए ये इमारत हमेशा खौफ की अलामत बनी रही। बरसों से इस इमारत में CIA सेंटर कायम है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इमारत की दिलकशी को बरकरार रखने के लिए हर 2 से 3 साल बाद इसकी तज़ीन व आराइश की जाती है। इमारत के बैरूनी स्ट्रक्चर को महफूज रखा गया है क्योंकि वह आसार कदीमा का हिस्सा है। इसकी हम ख्याल करते हैं इसकी हम हर 2-3 साल बाद सैंड ब्लास्टिंग करा के ताकि ये इमारत का लुक इसका बरकरार रहे और जो पत्थरों की जो खूबसूरती इसकी है वो नजर आए इसकी। पुलिस हुक्काम का कहना है कि CIA सेंटर में अब कोई खोली सिस्टम मौजूद नहीं। तमाम दफातर में इन्वेस्टिगेशन अफसरान मौजूद हैं और पुलिस की कोशिश है कि शहरियों को CIA सेंटर को देखकर खौफ का नहीं तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ महराज अख्तर, सिटी 20। हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियों में तेजी। ऑयल एंड गैस, सीमेंट, फार्मा समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारों ने खरीदारी की। इस बाजार में कारोबार की सरगर्मियों का अहवाल वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में देखिए। स्टॉक मार्केट में आज कारोबार का मुस्बित रुझान के साथ आगाज। स्टॉक मार्केट में ऑयल एंड गैस, सीमेंट और ऑटोमोबाइल समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी को तरजीह दी, जिसकी 81 हिस्से बाजार की ट्रेडिंग स्क्रीन करती रही। माहिरीन ने सूरत-ए-हाल को तसल्लीबख्श करार दिया। लास्ट वर्किंग डे हमने देखा कि मार्केट ने एक वक्त में 8000 पॉइंट की कमी की, 1,10,100 की सतह तक मार्केट गिर गई थी, लेकिन मार्केट ने जल्दी उसको रिकवर किया और अपने लॉसेस कुछ मिनिमाइज़ किए कल मार्केट ने। हम कल भी यही बात कर रहे थे कि मार्केट में पोटेंशियल है, मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकती है। देखिए अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी देखी जा रही है और उसकी वजह यह है कि हमने देखना है कि मार्च के जो रिजल्ट्स हैं, मार्च क्वार्टर एंड के, वो रिजल्ट अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं और आई थिंक वो भी एक सरगर्मी है। इंटरनेशनल मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा रिकवर की हैं, दुनिया भर की मार्केट्स तेज़ हैं, तो पाकिस्तान मार्केट जो है उसको फॉलो कर रही है। माहिर माशिया सलमान नकवी बोले, हुकूमत के मईशत और इक़्तिसादी तरक्की के लिए इक़दामात, बिलखुसूस बिजली की कीमतों में कमी और महंगाई की शरह में कमी के बायस स्टॉक मार्केट में तेज़ी से रिकवरी देखी गई। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मैक्रो इकनॉमिक्स इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। IMF से डील हो चुकी है, करेंसी स्टेबल है, 1% के अंदर इन्फ्लेशन आ चुका है। इसके अलावा बिजली की कीमतें हाल ही में घटी हैं, ऑयल प्राइसेस इतने नीचे आ चुके हैं, उसका हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पर असर पड़ेगा। तो फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है और अंडर IMF अम्ब्रेला अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सेफ है। पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 622 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 622 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बायस 100 इंडेक्स 1,15,532 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर 453 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। कैमरामैन शाहजेब बजर के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मुल्की मईशत के लिए खुशखबरी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला वज़ीरिस्तान में तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। माड़ी एनर्जीज़ को गैस और खाम तेल की तलाश में नुमाया कामयाबी मिली है। कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया है। अशरफ खान की ये रिपोर्ट देखिए। खजाने उगल दिए। वजीरिस्तान में तेल और गैस की चौथी बड़ी दरियाफ्त हो गई। माड़ी एनर्जीज को वजीरिस्तान में तेल और गैस की नई दरियाफ्त में बड़ी कामयाबी मिली है। कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। खत के मुताबिक वजीरिस्तान में स्पिन 1 कुएं से गैस के बड़े जखायर मिले हैं। गैस का यौमिया जखीरा मजमूई तौर पर 99.6 MMCFD है। साथ ही कुएं से चौथी बार मिलने वाले खाम तेल की मजमूई जखायर यौमिया 476 बैरल है। माड़ी एनर्जीज का कहना है कि वजीरिस्तान में तेल और गैस की नई दरियाफ्त लोकार्ड फील्ड से हुई है। हंगू, कोहारगढ़ और समनासिक
फील्ड से पहले 3 कामयाब दरियाफ्तें हो चुकी हैं। कंपनी के मुताबिक वजीरिस्तान ब्लॉक में मारिया एनर्जीज का वर्किंग इंटरेस्ट 55%, OGDCL का 35% और ओरिएंट पेट्रोलियम का 10% है। अशरफ खान, सिटी 21।